नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। मेघालय राज्य के कैलरियट क्षेत्र में हुए कोयले के खान में अग्निकांड की वारदात में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोगों की तलाशी अभी भी जारी हुई है। कोयले के खान में लगे इस भीषण आग के चलते एक तरफ जहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, दुखद माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर कोयले के खान में लगी हुई आग के लौज मारे गए परिवार सदस्यों के घर तक पहुंच रही है। और तो और बहुत ही नाजुक हालात में परिवार सदस्य अपने वक्त बिता रहे हैं। किसी माँ ने अपने दोनों बेटों को गंवा दिया, किसी बाप ने अपने 2 बेटों को गंवा दिया, तो कई क्षेत्र में परिवार के सदस्य अपने कमाऊ बेटे को खोने पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। आग तो कोयले के खान में लगी है, लेकिन आग के लौज मारे गए परिवार सदस्यों के परिवार पर गहरा असर डाल रहा है। पूरे परिवार सदस्य इन दिनों शव को लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन मेघालय सरकार इस संदर्भ में कुछ हद तक सहयोगिता कर रही है। कुछ क्षेत्र में परिवार सदस्यों को शव को देखने में या फिर शव को लाने में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ आरोप भी मेघालय सरकार पर लग रहा है। बहरहाल असम सरकार व मेघालय सरकार के बीच आपसी बातचीत के जरिए शव को लाए जाने के प्रयास किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस संदर्भ में सप्ताह काल के अंदर मारे गए परिवार सदस्यों को 5 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने का घोषणा किया है। और तो और घायल लोगों की चिकित्सा संपूर्ण रूप में निःशुल्क तौर पर किए जाने का भी ऐलान किया है। मेघालय में अवैध कोयले के खान में मारे गए बिहाड़ा 5वें खंड के अनवार हुसैन लश्कर व दिलवार हुसैन लश्कर दोनों भाई थे। साथ ही बिहाड़ा हल्टरपाल इलाके के फारूक अहमद, गुमरा राजपुर के पुरंजन वैष्णव व निकुंज वैष्णव अपने जान गंवा चुके हैं। खेलमा 5वें खंड के कृष्ण वैष्णव भी मारे गए हैं। और तो और खेलमा के रामचंद्र वैष्णव, विष्णुधन वैष्णव व कृष्णधन वैष्णव बहरहाल बुरी तरह घायल हैं। इनका इलाज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। बिहाड़ा क्षेत्र के निमारुद्दीन व शहीदुर रहमान का हालत भी नाजुक है। उनका इलाज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। बहरहाल मारे गए परिवार सदस्यों को 5 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान दिए जाने का घोषणा किया गया। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार भाजपा दल के विधायक पद के प्रार्थी कमला खदेक पुरकास्तर ने मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर पूरे क्षेत्र का दौरा किया, परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात किया, उनकी सुख दुख बांटे और उन्हें सरकारी सहयोगिता 5 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने के क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। রাখছি বুঝে আইসি বলছি সকাল থেকে মানে কিছু আর খাওয়ার মতো নাই। আর যে 2জন মেডিকেল আছে, আমার বোনের জামাই, আমার একটা বোনের জামাই চিন্তা করো না, রাইব আমি চিন্তা করি না যে আমি আনি রাইব তুমি চিন্তা করো না, রাইতেছে বর্তমানে পুলিশ আছে এখানে কইতেছে আমরা একটা লাইন করতেছে আছে ইনস্ট্রাকশন দিছে তো সব এখানের মধ্যে আছে, আপনারা চিন্তা করেন না, ঠিক আছে? আর আমরা তো আইছি তো যেটা করতে লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের নামটা কি তা? পুরঞ্জ বৈষ্ণব, নিকুঞ্জ বৈষ্ণব, পুরঞ্জ বৈষ্ণব, পুরঞ্জয় বৈষ্ণব আর নিকুঞ্জ বৈষ্ণব। তারা দুইজন দুই বাহিনী এক ঘরের আপন ভাই বলে বাইরে গেছে ওই বড়জনের লাগি আবার গেছে, বড়জন দাম তোতা নিয়ে আর তোতাই হয়ে গেছে। বলে আমি যখন আইসি আমি বাসি হ্যাঁ তো বাইরের মায়ের জানি হ্যাঁ বলে দিচ্ছে গেছে তারা কয়জন ভাই এমনি? তারপরে আমার এই 2 ছেলে ওই আর 2 মেয়ে। আপনার কি দা? আমার ছেলে। আপনার ছেলে? আর ওই বড় ছেলের 2টা ছেলে আর একটা মেয়ে, আর ছোট ছেলে খালি একটা মেয়ে।
এটা দেখতে তিনটা লাগি এর এই কিছু তো ফরমেশন কিছু বাচ্চাগুলো বড় হইতো না এগুলো ইয়ে হইতো না আর ফাটার একটা বাচ্চা ওই যে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে একটা বাচ্চা তারা দুই ভাইয়ের মধ্যে কালকালে একটা বাচ্চা কালকে তো ইয়ে হইব না কালকে আচ্ছা যারা আহত তার নাম কি? বিষ্ণু বৈষ্ণব আর কৃষ্ণ বৈষ্ণব। আচ্ছা তারা বর্তমানে বর্তমানে এখন শিলচর মেডিকেল আছে। ধরে লাও 5 মিনিট হয়ে গিয়া, মানে 5 মিনিট। তার কন্ডিশনটা কি রকম? এরা কন্ডিশন মোটামুটি ভালো আছে, মোটামুটি মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো মনে হচ্ছে, মানে আছে, মানে মেডিকেলে হচ্ছে। আর এখন এই যে পরিবারের ছেলের নামটা কি? কৃষ্ণ বৈষ্ণব। আমরা ডাক নাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ডাকি আর মানে লেখাপড়া মৈতুর বৈষ্ণব। আচ্ছা তার ডেড বডি এখন কই আছে? এখন বর্তমানে ক্যাম্পও আছে জায়গা 3 জন, ওই যে পুরঞ্জ বৈষ্ণব, টিকুঞ্জ বৈষ্ণব। আপাতত 3 জন খবর পাইছে, আরো মরতে পারে, না নি, আরো মরতে পারে, আর অনেকেই ইনজুর্ড হয়েছে না নি। মুখ্যমন্ত্রী আমি ফোন করছিলাম, আমার কাছে কয়েকজন উইদিন 48 আওয়ার্সের ভিতরে যারা মারা গেছে সবাই 5 লাখ টাকা করে দিবা, ঠিক আছে? এই চেকটা আনি দিব আমি 2 দিনের ভিতরে আমি চেকটা আনি দিলাম আমি। আর যারা উইন্ডোড হয়েছে তারা অলরেডি খুঁজে আইসুন লগিয়া মেডিকেল কলেজ লগিয়া ফ্রি ট্রিটমেন্ট করা হয়তো, আমি তারা সাহায্য করবো, আর্থিক সাহায্য করবো। আর যারা ডেড বডি এখানে আছে এগুলো তো রিকভারি চলে, রিকভারি করে এগুলো আনিয়ে দেওয়া হইব আর কি, ঠিক আছে? আনা অবস্থা সারা দিন যাইতাছে 10টায় বাইতেছে। এখন একটা ফোনাইছে মানে যে এখানে পাবলিক যারা আছে পাবলিকের মেন যা পুষতে দেন না, ডেড বডি আনার লাগিয়া তারা দেন না, পুষতে দেন না, তারা পাবলিকে দেন না, পুলিশে পুষতে দেন না। আচ্ছা গভর্নমেন্ট লেভেলে কথা চলে, তো সিএম লেভেলে কথা চলে, তো কথাবার্তা কইয়া আমার লাগে আনতে কালকে সকালেও আনতে লাগবো, কালকার আগে হইতো না এটা, তখন দেখিলে রাতেবেলা আমি করলে। আচ্ছা আমি একটা স্টেটমেন্ট জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের এডিসি সার্কেল অফিসার সবাইকে সেখানে পাঠানো হয়েছে যে ওদেরকে রিকভারি করে কীভাবে সেই বিশেষ করে যাদের প্রাণ গিয়েছে, অর্থাৎ ওদের ডেড বডি যাতে ঘরে আনা যায়, তার জন্য ইতিমধ্যে এডিসিকে পাঠানো হয়েছে, ইতিমধ্যে সার্কেল অফিসারকে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মর্মে আমার এডিসি আৰু সার্কেল অফিসার ঘটনাস্থল লৈ গৈছে, আৰু সিহঁতৰ ডেড বডি কেনেকুৱা ৰিকভাৰি কৰি কেনে ঘৰলৈ আনিব পাৰি তাৰ কাৰণে যেনেকুৱা সহযোগিতা লাগে সিহঁতৰ এই টিমটো পঠোৱা হৈছে। কয়লা খনি যিটো আছে তাতে ব্লাষ্টিঙৰ সময়ত মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ৱেষ্ট কাঠিগড়াৰ ইটো অঞ্চলৰ আপুনি যদি দেখে তেনে খেলমা পাৰ্ট 5 ৰাজস্বপুৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 4-5 জন, এতিয়া একজেক্ট ফিগাৰটো আমি ক'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি মৈতুষ বৈষ্ণৱ, পুৰঞ্জন বৈষ্ণৱ, নিকুঞ্জ বৈষ্ণৱ আৰু কেইজনমান উইণ্ডেড হৈছে আৰু কেইজনমান প্ৰাণহানি হৈছে। এই ঘটনাটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জনালোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ঘটনাটো জানে। যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে কাঠিগড়া অঞ্চলৰ ইখিনি মানুহ নিহত হৈছে, সিহঁতৰ প্ৰাণহানি হৈছে, লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে তুমি এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা, আৰু মেইনলি বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাইছে এই 5 জন বা 7 জন 8 জন এতিয়াও গোটেইকেইটা ৰিকভাৰী হোৱা নাই, কিন্তু যিকেইটা মানুহ নিহত হৈছে সিহঁতৰ পৰিয়াললৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে। লগে লগে এইটো সঁচা কথা যে আমি টকা পইচা দি কেনে এই পৰিয়ালৰ দুখটো আমি মোচন কৰিব নোৱাৰি, অসম্ভৱ হয়, কাৰণ সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ যিটো ক্ষতি হৈছে এই ক্ষতিটো মই ভাবোঁ যে আমি মানে কোনোপধ্যে এই আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰি, সিহঁতৰ মোচন কৰিব নোৱাৰি। তথাপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰত্যেকটা পৰিয়াল, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰতি 5 লাখকৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে, যে যিকেইটা মানুহ নিহত হৈছে, প্ৰাণহানি হৈছে, আৰু বিশেষকৈ যিকেইজনমান উইণ্ডেড হৈছে, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ লৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে প্ৰত্যেকজনে যাতে ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট হয়, আৰু সিহঁতৰ পৰিয়াললৈ যাতে আমি আৰ্থিক সাহায্য কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে নিশ্চয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিম।
তো ইতিমধ্যে SDRF নর্মস বা নিয়ম মতে যেটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটো ঘোষণা করেছে যে উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম 2-3 দিনের ভিতৰত যাতে 7 দিনের ভিতৰত যাতে এই টকাগুলি দিব পারি আৰু এই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি যাতে আমি প্ৰত্যেকে যাতে এই পৰিয়ালৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ সমবেদনা আমাৰ সহযোগিতা যাতে থাকে যাতে আৰু ডেড বডি এতিয়া আপোনাৰ সুসুংগাত আছে ৰিকভাৰী হৈ আছে কালি ৰাতিপুৱালৈ ডেড বডি চাগে আহিব তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি কিনে যাতে ডেড বডিখিনি যাতে ভালকৈ যাতে আমি যাতে আনিব পাৰি তাৰ কাৰণে যেনেকুৱা যি কৰিব লাগে নিশ্চয় আমি আমাৰ তৎপৰতা চলাই যাম আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তেওঁৰ এইটো চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে আৰু আগন্তুক দিন আমি বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ এই মানুহৰ প্ৰতি এই যে পৰিয়ালকেইটাৰ লগত যাতে আমি প্ৰত্যেকে যাতে থাকোঁ তাৰ কাৰণে আমি আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ টুসুঙ্গা কেলিয়া PS পুলিশ স্টেশনের আন্ডারে আপনার এখানে কয়লার খনিতে যখন মাইনিং হয়েছিল অর্থাৎ সেখানে ব্লাস্টিং হয় এবং সেই ব্লাস্টিংয়ের আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় শুনি যে ব্লাস্টিং হয় যখন তখন এরকম অনেক জায়গায় ঘটনা হয় এবং সেই ঘটনায় আমরা মর্মাহত আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে আমরা পারছি না যে এই বৃহত্তর অঞ্চল আজকে খেলমা পার্ট 5 রাজেশ্বরপুরের প্রায় এক্সাক্ট ফিগার আমরা এখন বলতে পারছি না কিন্তু মৈতুষ বৈষ্ণব পুরঞ্জন বৈষ্ণব নিকুঞ্জ বৈষ্ণব এই 3 জন আরও কয়েকজন ওনাদের প্রাণহানি হয়েছে এবং সেই কথাটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুনতে পারলেন জানতে পারলেন এবং আমি যখন জানালাম যে সেই কাঠিগড়া সমষ্টির এই কয়জন বিশেষ প্রাণহানি হয়েছে উনি বললেন যে ওনাদের ঘরে আসার জন্য আমি ঘরে এমনি আসতেছিলাম তো বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে ঘরে আসে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ করে সেটা বলেছেন যে সমবেদনা সেই পরিবারকে জানিয়েছেন যে পরিবারের প্রতি সমবেদনা ওনার দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে যে কোনো আর্থিক সাহায্য করে এই পরিবারের ক্ষতি আমরা কোনো মতেই আমরা লাঘব করতে আমরা পারবো না তথাপি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে 2-3 দিন বা 4 দিনের ভিতরে যাতে প্রত্যেকটা পরিবারকে এবং প্রত্যেকজনের মাথা পিছু যাতে 5 লক্ষ টাকা করে উনি দেবেন এবং যারা উইন্ডেড হয়েছে প্রত্যেককে মেডিকেল কলেজে যাতে ওদের ট্রিটমেন্ট হয় এবং ওদেরকেও যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাতে ওদেরকে যাতে আর্থিক সাহায্য করা যায় নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রচেষ্টা এবং ওদেরকে আর্থিক সাহায্য করা হবে এবং বিশেষ করে আমি মনে করি যে এই পরিবারের প্রতি আমাদের এইগুলো যেগুলো পরিবারের এরকম ঘটনা হয়েছে যে এই যে মর্মান্তিক ঘটনা হয়েছে এই পরিবারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আমাদের সহযোগিতা আমাদের সাহায্য যাতে সবসময় যাতে থাকে এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মণ্ডল বিজেপির সভাপতি এখানে নিরাপদ দেবমহাশয় এখানে আছেন আমরা সবাই ওনাদের ঘরে এসেছি ওনাদের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাটুকু আজকে পৌঁছে দিলাম এবং কালকে সকালে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মেডিকেল কলেজে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন ফ্রি ট্রিটমেন্টের জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো যাতে ওদের পরিবারকেও যাতে আর্থিক একজন পৌঁছেছে আমি জানি একজন পৌঁছে এবং 2 জন পৌঁছে এবং একজন আইসিইউতে এখন আছে তো সেগুলো কাজ চলছে এবং ওদেরকেও যাতে আর্থিক সাহায্য করা হয় নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলে যাতে এই পরিবারগুলোকে আমরা সাহায্য করতে পারি কারণ ওদেরকে ওরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা সেটাই করব যে যারা এখন মেডিকেল কলেজে আছে ওরা যাতে সুস্থ হয়ে যাতে ঘরে চলে আসে সেটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব কারণ মানুষ আজকে যুবকরা